श्री हरिनंदन मम जीवन सर्वस्व भक्त्यारोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं भुवं श्री गुरुदीनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यारोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजो कनकाभूषादो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाभरो द्विजबलो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीपचविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमस्ते जगन्नाथसुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वैराग्यविद्यानिजभक्तियोगो शिक्षार्थमेव पुरुषपुराणम् श्रीकृष्ण चैतन्य सलिलधारी कृपाबुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये कालानष्टं भक्तियोगं निजं या प्रादुष्कृतं कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पदानुविन्दे गाढं गाढं लीलयतां चित्तभृङ्गो निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्मृतिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुम् श्रीअद्वैत नमस्तभं कलियुगकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधेशरूपाय गौराङ्गसुशीलाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासवतमाद्दल पंडितं मुदा श्रीगौरङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः वरापिडविरामं प्रियमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मितशिवमुखं सादरेण स्तवेन श्यामं शान्तमतिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुमत्तविनोदिने राधाधनुषदापनवशालिने मनोमालिने हे कृष्ण
দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। মুখং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপাতমং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। তপ্তো কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী তাং নমামি হরিপ্রিয়ে। মহাভাব স্বরূপাত্মা কৃষ্ণ প্রিয়া গরিয়সী প্রেমোক্তি প্রদে দেবী রাধিকা তং নমাম্যহম। বন্দে নন্দ ব্রজ শ্রীরাম পাদোরেণো বিঘ্নশ যশাং হরি কতোদিগীতং পুনাতি ভুবনোত্তরম। নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বেদসে। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মাन् ভক্তে সনাতনम् নারায়ণ নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমम्। আদিবিং সরস্বতীর ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে ব্যাসং বশিষ্ঠ নপ্তারং সঙ্কেতং ভদ্রকল্মষং পরাশরাত্মজং বন্দে সুকতাতং তপনিধিम्। ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে নমো বৈ ব্রহ্মবিদায় বশিষ্ঠায় নমো নমঃ। চতুর্বদর ব্রহ্মা দিবাহুর পরহরি অবালোচন শঙ্কর ভগবান বদরায়ণী। ইয়াং প্রভয়ন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দৈপায়ন বিরহ কাতরয়ত্বাম। পুত্রিতি তন্ময়াদয় তর্বয়োরে দুস্তং সর্বভূত হৃদয় মণিমানতস্মি। या सर्वभावोऽखिल श्रुतिसारमेकम् दीपमतिशतांग दमयन्धम् संसारेण गुरुमया पुराण गुज्जम् तांग वशिष्ठोपयामि गुरुमुनीनाम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदुष्टं ज विष्णुनाथममुच्यत। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम्। श्रीमद्भागवतं नवलं पुराणं शुभम् यस्य श्रवणकायनमात्रेण गोविन्देन निगमकल्पतरुर्गणितं फलं शिवमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मफलानि च पुराणवर्णनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च। सर्वाणि वृन्दानि वसन्ति तत्र यत्राच गोदावरी प्रसङ्गो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भद्र रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ
জয় গোসাইর কলি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভিষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মনে নিতাই গৌর ভক্তি দান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি হরি বল। বৃন্দাবনেশ্বরী
আসিব আনন্দ হরি শ্রী চরণ প্রীত হরি করি তবে হাসিব আনন্দ নীরে হাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলি তোমার বলে রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলে রাধে রাধে বলি তোমার বলে রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলে আয় উচ্চস্বরে গাইব উচ্চস্বরে আয় উচ্চস্বরে গাইব উচ্চস্বরে আমার নামের সহিতে কেমন পরানো আমার নামের সহিতে এমন পরা যাবে তোমা পদতলে যাবে তোমা পদতলে আমার নামের সহিতে এমন পরা যাবে তোমা পদতলে যাবে তোমা পদতলে আগে জগত হরি গোবর্ধন সৈলেন্দ্র মুকুট হরি গোবর্ধন আরে কাটে দিবাস করে রবি তবে তিনি বর্ষ আর কাটে দিবাস করে হরে তবে তিনি বর্ষ আর কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে হরে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে আর কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে হরে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ কোন প্রাণেশ্বরী পূর্ণ কোন প্রাণেশ্বরী শ্রী কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী আহা প্রাণেশ্বরী রাধা রানী কি জয় আমার পূর্ণময়ী রাধা রানী কি জয় প্রেম ভক্তি প্রদায়িনী রাধা রানী কি জয় 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 শ্রী রাধেশ্বর ভগবান উত্তম শ্লোকে ভবতি বীরনুত্তমা ভক্তি প্রবর্তিতা দিষ্টা মুনিনামপি দুর্লভা সর্ববেদান্ত সার সর্বপুরাণ চক্রবর্তী শ্রী ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধ 47তম অধ্যায় 45-তম শ্লোকে সুখদেব গোস্বামী পাঠ করেছেন মহারাজ পরীক্ষিত। ওই দেখো উদ্ধব এতক্ষণে কথা বলার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বৃন্দাবনে আগমন
সেই উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এইবার এতক্ষণে সেই সুযোগটি সমাগত। কি সেই সুযোগ? না প্রিয় প্রভু গোবিন্দের নিকট হতে সন্দেশ বহন করে নিয়ে এসেছেন। গোপিকাগণকে প্রদান করছেন। প্রদান যে করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্থির চিত্ত এবং সেই সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত না হবে, শ্রদ্ধান্বিত না হবে, ততক্ষণ তো দেওয়া যাবে না। আর দিলেও সেটা আর মর্যাদা থাকবে। তাই সুখমণি বলছেন, মহারাজ বলে কি উদ্ধব সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত যে সন্দেশ বাণী সেটি বললেন। আর আগে পরিস্থিতিকে আরো শান্ত করবার জন্য গোপিকাগণের যে কৃষ্ণের প্রতি সর্বধর্ম লঙ্ঘনকারী যে ভক্তি, প্রেম, সেবানিষ্ঠা, সেটারই প্রশংসা মহিমা কীর্তন করতে লাগে, যা আমরা দুদিন থেকে ধারাবাহিক শ্রবণ করছি। এই গোপিকাগণ এটি পরম 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 সৌভাগ্যের বিষয়। যে সৌভাগ্য কোটি জন্মের প্রচেষ্টা দ্বারা কখনো পাওয়া যায় না, সেই সৌভাগ্য তোমরা পেয়ে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত মানব জাতি রয়েছে, সমস্ত মানব জাতির প্রতিনিধি স্বরূপা তোমরা, তোমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের কথা শ্রবণ আর না হয় কীর্তন। এছাড়া আর কোন কর্তব্য নাই। তাই হে মহারাজ, উদ্ধব এতক্ষণে বলার সুযোগ পেয়েছেন, শুনছিলেন। এইবার বলছেন, কি বলছেন? হে গোপীগণ, ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভবদেবী ভক্তি, অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দের প্রতি তোমাদের যে ভক্তি, কেমন ভক্তি না ভক্তি, আবার মধ্যম ভক্তি, উত্তম ভক্তি। উত্তম ভক্তি কাকে বলা হয়? না যে ভক্তির মধ্যে আত্মসুখ প্রচেষ্টার গন্ধ মাত্র থাকে না, একেবারে পরিপূর্ণ ভাবে কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময়। তার দৃষ্টান্ত কি না? তার দৃষ্টান্ত গোপীগণের বাণী। কি বাণী? নাগনি আপন দুঃখ সবে বাঁচছে তার সুখ, তার সুখ মোর তাৎপর্য, যদি মোরে দিলে দুঃখ তার হয় মহাসুখ। সেই দুঃখ, সেই দুঃখ, যে দুঃখ কৃষ্ণের সুখের কারণ, সেই দুঃখটাই আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। এই হচ্ছে উত্তমা ভক্তি। সেখানে আত্মসুখ বাসনা বিন্দু মাত্র নেই। কে বলতে পারবে? একমাত্র গোপীরা ছাড়া। নাগনি আপন দুঃখ সবে বাঁচছে তার সুখ,
তার সূক্ষ্ম তাৎপর্য যদি মনে দিলে দুঃখ, যখন নিজের দুঃখটা বোঝা যাবে কৃষ্ণের সুখের কারণে হচ্ছে, তখন আর কবিতা করে দুঃখ দুঃখ বলে মনে হয় না। সে দুর্বিষম বেদনাময় দুঃখটাও তখন তাদের কাছে একটা অনির্বচনীয় সুখে পরিণত হয়ে যায়। এই দৃষ্টান্ত একমাত্র গোপিকাগণের মধ্যেই রয়েছে। তাই হে গোপিকাগণ, এই যে উত্তমা ভক্তি শ্রী গোবিন্দের প্রতি, এটি তোমাদের সৌভাগ্য আর আমাদের সৌভাগ্য। তোমাদের সৌভাগ্য কি? এই যে ভক্তিটা তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ, সাধনের ক্রম ধরে নয়, ভক্তি প্রাপ্তির একটা ক্রম আছে। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়, তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করায়, সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভক্তি হয় সর্বানর্থ নিবর্তন, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে শ্রবণার্থে রুচি উপজয়, রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর, যাহা হইতে জন্মে কৃষ্ণের প্রীতি অঙ্কুর, সেই রতি গাঢ় হলে ধরে প্রেম নাম, সেই প্রেমার বশ কৃষ্ণ সর্বানন্দ। এই যে ভক্তির ক্রম, এই ক্রম ধরে কিন্তু গোপিকারা ভজন করে এই ভক্তি লাভ করে, একেবারেই করে। এরা জন্ম সূত্রে একেবারে উচ্চকোটির ভক্তিটা এটা পেয়ে গিয়েছে, এটাই ওদের ভাগ্য। উদ্ধব সেই কথাই বলছে, হে মহাভাগ্যবতী গোপিকাগণ, যে বস্তু এতগুলো স্তর অনুশীলন করে 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 তাও এক জন্মে হয় না, এক জন্ম শুধু শ্রদ্ধান্তেই যায়। সেই শ্রদ্ধা কাকে বলে? বিশ্বাস। হরিনামে বিশ্বাস, গুরুতে বিশ্বাস, ধামেতে বিশ্বাস, নামেতে বিশ্বাস। এটা কর্তব্য প্রথা মেরে করছি, কিন্তু চরম বিশ্বাস আসছে। বিগ্রহ সেবা পূজা করছি, কিন্তু তিনি যে চিন্ময় বস্তু আসছে কি আমার কাছে, এই কত জন্মের পরেই ওই বিশ্বাসটা আসে। তা এইভাবে ক্রম ধরে তোমরা ভজন করো নাই, এই জন্য তোমাদের পরম সৌভাগ্য। আর আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য আমার চোখের সামনে দৃষ্টান্ত পেলাম, একটা আলো পেলাম, পথের সন্ধান পেলাম, খুঁজছিলাম কি পথ একটা। কেন? মানব জীবনে কর্তব্য কি? নিদমাদ্যম সুলভম দুর্লভম সুকল্পম মায়ানু বলেন নবিষ্যতীত ভবাব্দীর অন্তরে ছবমানাত্মা। মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভবসমুদ্র পার হয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছা। কি আছে সেখানে? সেখানেই আছে আমাদের আত্ম সাধনা ধন শিশির আদান। হে গোপীগণ, এই তোমাদের দৃষ্টান্তটাই আমাদের জীবনের উপকার, এটা আমাদের ভাগ্য। বিনা ভজনে তোমরা যে বস্তুটি পেয়েছ এটা ভাগ্য। আর আমাদের হচ্ছে তোমাদের অনুগত হয়ে এই কলিগত জীবন রাধা দাস্য প্রাপ্ত হবে।
এটাই জীবের চরম ধর্ম। তখন গোপিকাগণ যেন বলছেন উদ্ধবের দিকে তাকিয়ে, তাদের চাউনির মধ্যে জিজ্ঞাসাটা প্রকাশ পাচ্ছে, আচ্ছা উদ্ধব, তুমি যে আমাদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির যে এত প্রশংসা করছো, এত প্রশংসার কি দেখলে আমাদের মধ্যে? আমরা কৃষ্ণকে ভালোবাসি, ভালোবাসা তো জগতে অনেকে অনেককেই ভালোবাসে। যার যাকে ভালো লাগে, যার সঙ্গে যার মনে মিল হয়, তার সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়, এটা একটা নিয়ম। তা আমাদের কৃষ্ণকে ভালো লেগেছে আর ভালোবেসে ফেলেছি। কেন বেসেছি জানো? ভালোবাসার জন্যই ভালোবেসেছি। ওকে ভালোবেসে আমরা কিছু লাভবান হব এই ভাবনা নিয়ে নয়, এইটুকুনি তো শেষ। এতে তুমি যে আমাদের এত প্রশংসা করছো, আমাদের এই কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে কি তুমি দেখলে, যার জন্য তুমি আমাদের প্রেম ভক্তির এত প্রশংসা করছো? গোপিকাগণের দৃষ্টির মধ্যে যেন এই প্রশ্নটায় অনুভব করলেন উদ্ধব। অনুভব করে তার পরিপ্রেক্ষিতে তখন বলছে, আহা গোপিকাগণ, সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। যা হয়নি হওয়ার নয়, অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত একমাত্র তোমরাই। কেন? দৃষ্টা পুত্রান পতির দেহান স্বজনান ভবনানি চ হিত্বা বৃণীত জীবন জগৎ কৃষ্ণাক্ষং পুরুষং পরম। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হর হরি। জয় গৌর। হে গোপীগণ, দৃष्ट्वा পুত্রান পতির দেহান স্বজনান ভবনানি চ হৃদ্বা বৃণীত জীবন যৎ কৃষ্ণাক্ষং পুরুষং পরম। দেখো, একটা চর্চা, তোমাদের সৌভাগ্য, আমাদের সৌভাগ্য। হিত্বা, তোমরা ত্যাগ করেছ। কেমন ভাবে ত্যাগ করেছ? না শরীর দিয়ে, মন দিয়ে, আত্মা দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে ত্যাগ করেছ। কি ত্যাগ করেছে? কি ত্যাগ করেছেন গোপীগণ? তারই তালিকা বলছেন উদ্ধব। কি কি ত্যাগ করেছে? না পুত্রান, পুত্রগণকে ত্যাগ করেছে। এই জগতে দেখা যায় যে মাতৃজাতির যে হৃদয় মেটানো স্নেহ, সেটা পুত্রের উপরেই থাকে। কেন? মাতৃভাবটি হচ্ছে রমণীগণের একটা নিত্যসিদ্ধ স্বভাব, মাতৃত্ব। আর মাতৃত্বটি পুত্রের প্রতি সেটি প্রকাশ হয়। জগতে দেখা যায় যে পুত্রের সুখের জন্য
মায়েরা সমস্ত কিছুই বরণ করে নেয়, দুঃখ কষ্ট মনে করে না। পুত্রের সুখে তারা সুখী। একটা এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে যে এক গুণধর পুত্র, তা যখন তার পরিণত বয়স, তখন অবৈধভাবে এক রমণীকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু মাতৃভক্ত, আর মাও সেই সন্তানকে স্নেহ করে। এইবার ভালোবেসে ফেলেছে সেই রমণীটিকে, সে চাইছে যে আমরা বিবাহ করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবো, বাকি জীবনটা কাটাবো। কিন্তু সেই রমণীটি আর কিছুতেই স্বীকার হচ্ছে না। কেন? তোমার মাকে আমার সহ্য হয় না, কাজে তোমার মা থাকা সত্ত্বে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না, সংসার করব। তখন ছেলেটি বলছে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তুমি যা বলবে আমি তাই করব। বলে, তোমার মাকে হত্যা করে যদি হৃদপিণ্ডটা আমাকে এনে দাও, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে সংসার করব। মা কেমন পুত্রের প্রতি কেমন স্নেহ কাতর। এখন সন্তানটি তো মাতৃ হত্যা করেছে, করে তার হৃদপিণ্ডটা বের করে নিয়ে হাতে ধরে যাচ্ছে সে রমণীর কাছে। একে তো একটু হতাশ হয়ে গিয়েছে, কাজটা তো ভালো করলো না, মনটা উথাল পাতাল, আর একটু হোঁচট খেয়েছে, তো হাত থেকে হৃদপিণ্ডটা পড়ে গিয়েছে, আর ছেলেটাও পড়ে গেছে। তো হৃদপিণ্ডটিতে কথা বলছে, মায়ের হৃদপিণ্ড তো, হৃদপিণ্ডটিতে কথা বলছে, পোকা পোকা পড়ে গেলি লাগলো না তো ব্যথা। এই হচ্ছে মা। কেমন পুত্রগত মা দেখছে যে একটা করোনার জন্য আমাকে হত্যা করলো, আমার হৃদপিণ্ডটা তাকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবু পুত্রের প্রতি তার কত স্নেহ মায়া মমতা, যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে হুড়মুড় করে, তখন হচ্ছে পোকা ব্যথা লাগেনি তো। উদ্ধব বলছে, কবিগণ, এই যে পুত্রের প্রতি মাতৃজাতির স্নেহ কাতরতা, বলি বলি দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু হিত্বা পুত্রান, তোমরা সেই সমস্ত পুত্রকে পরিত্যাগ করেছ। মন থেকে, ব্যবহার থেকে, সমস্ত দিক থেকে, মানে তোমাদের যে পুত্র ছিল এটা ভুলেই গেছে। কিসের জন্য? গোবিন্দের প্রতি প্রেম ভক্তি। পুত্রান, তারপরে হিত্বা পতি, যেটা কোনদিন সম্ভব নয়। সতী কোনদিনই পতিকে ত্যাগ করে না, করবে না, করতে পারে না। নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবে। তাই হাসতে হাসতে এই ভারতবর্ষে সতী নারীরা পতি চিতায় সহমৃতা হতে। এরকম দৃষ্টান্ত আছে যে জ্যান্ত অবস্থায় গিয়ে স্বামী চিতাতে গিয়ে শুয়ে পড়লো, আর যন্ত্রণা নেই, স্বেচ্ছায় সে আনন্দে দেহ ত্যাগ করলো। স্বামীর প্রতি তার কতখানি আসক্তি, কত কর্তব্য। কিন্তু হে গোপীগণ, পতিন হিত্বা, এই যে সতীর প্রতি, পতির প্রতি সতীর যে আকর্ষণ, সেটাকে তোমরা একেবারে ত্যাগ করেছ। কেন করেছ? কৃষ্ণের জন্য। তারপরে হচ্ছে স্বজনান। কেন না? কুলবধূর
জীবন সাধনাই হচ্ছে যে স্বামীর সঙ্গে যারা সম্পর্কিত, স্বামীর বাবা মা ভাই ভগ্নী যা ইত্যাদি এরা আমার স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এবং তারা কষ্ট পেলে আমার স্বামী কষ্ট পাবে, আর আমার স্বামী কষ্ট পেলে আমি কষ্ট পাব। তাই স্বামীর সুখের জন্য স্বজনান জগতে দেখা যায় সতী নারীরা স্বামীর যত আত্মীয় স্বজন তাদেরকে প্রাণ দিয়ে নিজে অনাহারে থেকে পর্যন্ত তাদের সেবা পরিচর্যা করছে। এটাই তাদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেছে। এই হচ্ছে স্বজন আসক্তি। কিন্তু হায় হিত্বা স্বজনান, তোমরা গোবিন্দকে ভালোবাসতে গিয়ে যেটি কেউ পারে না, সে স্বজনকে ত্যাগ করেছে। ভবনানি, তারপরে নিজের সুন্দর সাজানো গোছানো সংসার, একেবারে পরিকল্পিত ভাবে সাজানো গোছানো সংসার, এই সংসারকে ত্যাগ করা বড় কঠিন কঠিন কঠিন। কিন্তু হায় হিত্বা স্বজনান হিত্বা ভবনানি চ, তারপরে কি করেছে, কাকে ভালোবেসেছে, এটাও দেখো একটা আশ্চর্য। এটা তোমাদের সৌভাগ্য। কৃষ্ণার্থম পুরুষম পরম। সুখমণি বলছেন মহারাজ উদ্ধবের বক্তব্যটা কত যুক্তিপূর্ণ দেখো। কেননা ভগবানের অনন্ত রূপ, এই কবিগণ তো বলরামকেও ভালোবাসতে পারত, আর রামচন্দ্রকে ভালোবাসতে পারত, ভগবান নারায়ণকে ভালোবাসতে পারত, নৃসিংহ বামন ইত্যাদি কত ভগবানের অবতার। কিন্তু ভগবানের অনন্ত মাধুর্যমণ্ডিত রূপ স্বরূপ থাকা সত্ত্বেও এরা অবৃণীত, অর্থাৎ মনোনীত করেছেন, বেছে নিয়েছেন একমাত্র গোবিন্দের সঙ্গে প্রেম করতে। সেই গোবিন্দের তত্ত্বটা কি? নাইতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রাণী ব্যাকুলম লোকম প্রেরন্তি যুগে। কৃষ্ণই হচ্ছেন মূল। কোন কৃষ্ণ? না ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ, বাসুদেব কৃষ্ণ নয়, মথুরার দ্বারকার কৃষ্ণ নয়। দ্বারকার কৃষ্ণ পূর্ণ কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ পূর্ণতর কৃষ্ণ, আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হচ্ছে পূর্ণতম কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য! এটা তোমাদের সৌভাগ্য। কেননা তোমার শাস্ত্র অনুশীলন করে সাধু সঙ্গ করে বিচার করে 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 যে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, এবং কোন কৃষ্ণ? ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ। এটা বিচার করে তবেই যে তার সঙ্গে তোমরা প্রেম করেছো, তাকে আরাধনা করছো, তা তো নয়। তোমাদের কিন্তু শেখায়নি, পড়ায়নি, উপদেশ দেয়নি। তোমরা নিজের থেকে কৃষ্ণাশ্রম পুরুষম করো। যাকে বুঝলি ভজনের আর কাউকে বাকি থাকে না। এই যে এটাই তোমাদের একটা চরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্য কারো জীবনে আসে না। আর আমাদের হচ্ছে কি, আমাদের দর্শনের সৌভাগ্য হলো। কি দর্শনের সৌভাগ্য হলো? না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাদের শরণাগত হও অর্জুন। এটা বললেন, কিন্তু বলার আগে দৃষ্টান্তটা স্থাপন করে দিলেন বৃন্দাবন।
পরে সেটি অর্জুনকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি যে তোমাকে বললাম সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, তুমি আমার দিকে সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে তাকালে, কি করে সম্ভব? কেননা সর্বধর্ম বলতে খুব বিশাল ব্যাখ্যা, অর্থাৎ দেহের ধর্ম, মনের ধর্ম, আত্মার ধর্ম, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, সমাজ ধর্ম, বৈদিক ধর্ম, প্রচুর ধর্ম রয়েছে। সমস্ত ধর্মকেই পরিত্যাগ করতে হবে। অর্জুন যারা গোবিন্দের কাছে জানতে চেয়েছিল এটা অসম্ভব, তখনই বলেছিল ওই দেখো বৃন্দাবনের গোপীগণের দিকে তাকাও, কি করে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাদের শরণাগতি লাভ করতে হয়, সেটি আগে আমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি, তবেই সিদ্ধান্ত তোমাকে আমি বললাম। তাই গোপিকাগণ, এই যে পারে, তারপর হচ্ছে দেহান, দেহই তো মূল। ভজন করব, সাধন করব, আনন্দ ফুর্তি করব, যা ইচ্ছা তাই করবো, তো সেটা শরীর দিয়েই তো করবো, শরীর নিয়ে তো সব ব্যাপার। কিন্তু কি অদ্ভুত হে গোপীগণ, হে দ্বা দেহান, এটা ভাবা যাবে? দেহটা তোমরা ত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদান করলে তোমরা। এই জন্যই তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘনকারী কৃষ্ণ অনুরাগ বিনা ভজনেই তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ। আর বলতে বলতে উদ্ধব গদগদ কণ্ঠ, কি না দেখো, আর আমাদের সৌভাগ্য কি যে আমরা নয়নে সেটা দেখতে পেলাম, দৃষ্টান্ত পেলাম, এবং এই দৃষ্টান্ত ধরেই আমরা চলবার চেষ্টা করব গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য। গোপিকাগণ শুনছেন উদ্ধবের দিকে তাকিয়ে। কোন গোপী যেন বলছেন, কি বলছো উদ্ধব, দেহত্যাগ, দেহ দিয়েই তো ভজন। কীর্তি সাধনা বলা হয়েছে। কীর্তি সাধনা মানে হচ্ছে শরীরের দ্বারা যে ভজন অনুশীলন হয়, সাধারণ ভক্তি। শরীরই থাকবে না, ভজন হবে কি করে? শ্রবণ কীর্তন ইত্যাদি সব তো শরীর দরকার। কাজে উদ্ধব, এটা তুমি কি করে বলছো যে দেহ ত্যাগের দ্বারা কখনো ভজন হয়, কৃষ্ণ ভজন হয় না? হয় না, দেহ দিয়ে বসতে হবে। আর আমরাই বা কবে দেহ ত্যাগ করলাম? তখন উদ্ধব বলছেন, হ্যাঁ গোপীগণ, এই প্রশ্নটা ঠিকই, আর সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, যে দেহ দিয়েই তো ভজন, কায়িক, বাচিক, মানসিক। আমাদের ভজনের তিনটি ধারা, শরীর, বাক্য এবং মন। শরীরটা ত্যাগ করে ভজন হবে কি করে? সুখমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, এটা প্রশ্নই বটে, কিন্তু এই ত্যাগের মধ্যে রহস্যময় তত্ত্ব আছে। তার আগে বলি শোনো। উদ্ধব বলছেন, হে গোপীগণ, তোমরা যে দেহ ত্যাগ করেও কৃষ্ণকে ভালোবেসেছ, তার প্রমাণ আমরা দেখেছি। আর দেখেছি বলেই বলছি, দৃষ্টান্ত পেয়েছি। যদি বলো কোথায় পেয়েছি, না শ্রীমদ ভাগবতে 23 অধ্যায়ে যখন শ্রী ভগবান অন্ন ভিক্ষা লীলার অবতারণা করলেন,
অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে কৃষ্ণ নহে বশ, কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেম ও ভক্তি রস। প্রেম ও ভক্তিতেই যে একমাত্র কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, জ্ঞান কাণ্ড কর্ম কাণ্ড ইত্যাদিতে পাওয়া যায় না। এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই ভগবান অন্ন ভিক্ষা লীলার অবতারণা করেছিলেন। কিভাবে করলেন না, ক্ষুধার্ত গোপগণ তারা বললেন, কানাই ভীষণ খিদে পেয়েছে, আজকে এমন জায়গাতে গায়ে চড়াতে নিয়ে এসেছিস এখানে কোন ফলের বৃক্ষ নাই, অশোক বৃক্ষের ফল খাদ্য নয়, আর আমরা ক্ষুধায় ছটফট করছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কি খাবি? খিদে পেয়েছে সবারই? হ্যাঁ, সবার খিদে পেয়েছে। এই তো খেয়ে দিয়ে এসেছি ভাই গায়ে চড়াতে, মা সবাইকে বসেই তো খাইয়ে দিয়েছে, এর মধ্যে খিদে পেয়ে গেল, আমার পায়নি বলে খিদে কখন পাবে বলা যাবে? তখন বলে, তাহলে কি খাবি? যা যা মনে যাচ্ছে সে সেটাই করেছে। কেউ হালুয়া খাবো, কেউ খিচুড়ি খাবো, কেউ রাবড়ি খাবো, কেউ সন্দেশ খাবো। ভগবান বলছেন ওরকম চলবে না, হাজার জন হাজার রকম চাইবি, আর আমি তা দেব তা নয়, তবে এক রকম চাইতে হবে। শোকমণি বলছে, মহারাজ দেখুন লীলার মধ্যে আমাদের জানবার বিষয় কথা, ভগবানের কাছে চাইতে গেলে এক রকম চাইতে হবে, হাজার হাজার চাওয়া চলবে, তাহলেই ঠকতে হবে। তাই গোবিন্দ বলছে ওরকম চলবে না, তোরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করে এক রকম খেতে চান। তা কোন রকম ভগবানের কাছে কি চাইতে হবে? তা চাইলে সমস্ত চাওয়াই পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের চাওয়ার তো অন্ত নাই, লক্ষ শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটেছে গভীর অন্ধারে। তখন মধুমঙ্গল বলছে, ভাই অন্ন খাও, এক রকম চাই তোরা, তাহলে আমরা তাহলে যা বলি নিকটে বংশের অধীনস্থ সমস্ত চৌবে ব্রাহ্মণদের বিশাল পল্লী, 1 মাস ধরে বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে, আজকে অন্নকূট। শ্রীদাম সুদাম তারা গেল, চিনতে পারলে না, কৃষ্ণের নাম বলাতে তারা কৃষ্ণকে চিনতেই পারলে না, এবং যেহেতু তারা ব্রাহ্মণ নয় বিতাড়িত করে দিলেন যজ্ঞস্থলী থেকে। দেবতায় অন্ন নাই করি সমর্পণ, যজ্ঞ অগ্রভাগ চাই গোপের নন্দ। গোবিন্দ জগৎকে দেখালেন যে অহংই সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুরে বছর। এরা জানে যে যজ্ঞ করছে, সেই যজ্ঞ আমি, মন্ত্র আমি, অগ্নি আমি, আহুতি আমি, যজ্ঞের ফল আমি, ফলদাতা। সেই আমি অন্য চেয়ে পাঠালাম, এরা আমাকে চিনতে পারল না পারার কারণ কি না, জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ডে দেব ভক্তির দৃষ্টিটা অন্ধ হয়ে আছে, তাই চিনতে পারলেন। ব্যথাহত প্রাণে ফিরে এলেন সখারা, কানাই শুনতে হলো তোর নিন্দা, আর ক্ষুধা নেই, আর যাবো না। বলে, না না আবার চিনতে হবে, ওইখানেই যাবি, তবে ওদের কাছে না, ওদের যত ধর্ম পত্নী আছে তাদের কাছে যা। তখন তারা আবার সেখানে গিয়ে দেখছে অগণিত সমস্ত অনুরাগিনী ব্রাহ্মণ পত্নীগণ যজ্ঞ কর্মের অবসরে একটা নিরালা জায়গাতে একত্রিত হয়ে সব গলা ধরাধরি করে হা কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। সখাগণে তো দেখে আনন্দ ধরে না, আহারে দেখ এরা কত ভাগ্যবতী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। কাঁদে কেন না, এরা তো ব্রাহ্মণই সংসর্গ ঘটেছে। কি সংসর্গ না, হাজার হাজার ব্রাহ্মণের পাশ প্রত্যেকের হোম শাস্তি শান্তি সস্তায়ন
যজ্ঞ লেগে আছে, প্রচুর বেলপাতা, তুলসী পাতা, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্য, যজ্ঞ কাষ্ঠ দরকার। এসব জোগায় কে না ওই বৃন্দাবনের মালিনীরা। মালিনীরা এসব বেচতে আসে আর ব্রাহ্মণীরা কেনে। মহিলা মহলের একটা নিয়ম আছে, মায়েরা একখানে বলে ঘরের কথা তুলবেই তুলবে। এখন ব্রাহ্মণীরা জিজ্ঞাসা করে, এই বয়সে তোদের সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ নাই, রোজ রোজ সারাদিন মানের জন্য বেরিয়ে আসিস, অশান্তি হয় না সংসারে? তো স্বামী কেমন, আর শ্বশুর কেমন, আর যা কেমন, আর জামাই কেমন, আর বৌমা কেমন? ওরা বলে ও মামুনা, এই সংসারের কথা কি জিজ্ঞাসা করছে? তোমাদেরও সংসার, আমাদেরও সংসার। তোমাদের সংসার আছে, আমাদের সংসারও তাই আছে। ওটা নতুন করে বলেই কি শুনেই কি লাভ? শোনো, আমাদের সংসারে জ্বালানি পোড়ানি ছিল, এখন নাই। সংসার আছে, সংসারে জ্বালানি পোড়ানি নেই কেন? না, যেদিন থেকে নন্দালয় আলো করে নন্দের নন্দন এসেছেন, জানো বামনা, সারাদিন আমরা ঘাট প্রতিঘাতে চর্চরিত হই। দিনান্তে একবার গিয়ে যখন দর্শন করি, তখন নানাবিল আনন্দে সব ভুলে গিয়ে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। কে শেষ যাকে দেখলি সংসারের সমস্ত জ্বালা দূর হয়ে যায়। মালিনীরা তখন পূর্ব রাগমতি দেখতে কেমন, কি নাম, কি করে, এরা বিষয় কথা জিজ্ঞাসা করে। আর বৃন্দাবনের মালিনীরা কৃষ্ণের কথা বলে। কৃষ্ণের কথা শুনতে শুনতে এরা পূর্ব রাগমতি হয়ে গেল। জানলে যে ওই কৃষ্ণকে ভালোবাসার জন্য মনুষ্য দেহ প্রাপ্তি, কিন্তু এ জানলে তো আর আমরা পাবো না, কেন আমরা কুলবতী ব্রাহ্মণী। তাই এই জন্মে কৃষ্ণ বলে কেঁদেই যায়, পর জন্মে পাবে না। তাই তারা কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। আর শ্রীরাম সুদাম সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ শ্রীরাম সুদামকে দেখে বলছে, দেখ কৃষ্ণ বলে কাঁদলে পর জন্মের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। কৃষ্ণ না এলেও দেখ কৃষ্ণ সখা এসেছে। সখাগণকে বললে, কেন তোমরা এসেছে? তখন সখাগণের আনন্দ ধরে না। দেখ এদের স্বামীগুলো কৃষ্ণকে চিনতেই পারলে না, আর এদের কত আনন্দ। কৃষ্ণ কোথায় কাতর, তার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন এনেছি, আমরা চাইতে এসেছি। শকুনি বলছেন, তখন তারা বলে, ঠিক আছে তোমরা চলে যাও। বলে, দেবে না? না না। সে কি, তোমরা কৃষ্ণ বলে কাঁদছ, আর কোথায় কাতর কৃষ্ণ তোমরা দেবে না? তোমাদের হাতে পাঠাবো কেন, আমরা মাথায় করে নিজেরা নিয়ে যাব। তাই সমুদ্র নিম্নগা, সমুদ্রাভিমুখী খরস্রোতা নদীর মতন তারা সর্ববাধা উল্লঙ্ঘন করে অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ে তারা চলছে। সেই সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল, দেহত্যাগের দৃষ্টান্ত। তত্রিকা বিধৃতা ভর্তা ভগবন্তং যথাশ্রুতম হৃদ উপভুজ্য বিজহু দেহং কর্মানুবন্ধনম। অর্থাৎ তারা তো চলে যাচ্ছে। এক মণিপত্নী যে অন্যের ধারণে বেরিয়েছে, তার স্বামী দেখতে পেয়েছে। আরে বিশাল যোগ্যানুষ্ঠান আর শাস্ত্রীয় ধর্ম আচারের শাস্ত্রে আছে, তোমাকে বাঁদিকে বসিয়ে নিয়ে পূর্ণাহুতি দেব, আর তুমি কোথায় চলেছ? তাকে তো যেতে দিলেই না, সব কেড়ে নিয়ে একেবারে গৃহে অবরুদ্ধ করে রেখে দিল। যখন অবরুদ্ধ করে রাখলে, তখন ভীত বুভুজ্জ বিজহ, তখন সেই মণিপতি ধ্যানস্থ হল। ধ্যানস্থ হয়ে তখন প্রাণ গোবিন্দ জন্য কান্তি কান্তি ধ্যানে হৃদয়ের মধ্যে গোবিন্দ কিছু প্রাপ্ত হয়ে বিজহু দেহম যথাবস্ফুত শরীরটা ত্যাগ করে
সে তখন গোবিন্দের কাছে চলত। উদ্ধব বলছে কোথাও কৃষ্ণ ভক্তের কৃষ্ণ ভজনের ইতিহাসে সব দৃষ্টান্ত নেই গোপীগণ যে দেহকেও ত্যাগ করা যায় কৃষ্ণ ভজন করতে গিয়ে। এই একটা দৃষ্টান্ত। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মহারাজ লীলায় অন্তর্বিয়োগতা কশ্চিৎ কুম্ভ অলব্ধ বিনীত কমা কৃষ্ণ তার ভাবনা যুক্তা দুর্মিলিত লোচনা। বংশোদ্ধনী শ্রবণ করে সব গোপীরা ছুটছে। কিছু কিছু গোপী বাধা প্রাপ্ত হলে স্বামীরা দেখে ফেলল, তাদেরকে ধরে একেবারে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখল। তারা যেতে পারলে না। যখন যেতে পারলে না তখন কাঁদতে 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 তারা অন্তর্মুখী হয়ে গেল। হয়ে তখন কৃষ্ণকে ধ্যান করতে শুরু করেছে। দেহ বন্ধে কপাল বাঁধিলে বন্ধুগণে নিজ ঘরে কত গোপী রাখিল যত দুঃসহ পৃষ্ঠ বিরহ প্রতাপ ধুতা সমান ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্রেষ্ঠ নিবৃত সর্বমঙ্গলা শিরমঙ্গলা। অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথে সুকৃতিটাও বাধা, দুষ্কৃতিটাও বাধা, পাপ বাধা, পুণ্যটাও বাধা। পাপ এবং পুণ্য সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এই প্রেম ভক্তি লাভ হবে না এবং গোবিন্দের সর্বাত্মক সুখ বিধান করা যাবে না। তাই সে অনুরাগী গোপী কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে না যে বাধা প্রাপ্ত হলো, দেহটাকে নিয়ে তো সে যাচ্ছিল, বাধা প্রাপ্ত হয়ে গেল। বাধা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তার বিরহ এত তীব্রাতি তীব্র হলো, সেই তীব্রাতি তীব্র বিরহেতে সেই গোপী জন্মান্তরীণ বা কর্মান্তরীণ যত কিছু অশুভ অমঙ্গল বা পাপাদি ছিল সব করে ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্রেষ্ঠ আর নিবিড় একাগ্র চিত্তে কাঞ্চিত। হা কৃষ্ণ যাদের শক্তিতে ছিল তারাই চলে গেল, আমি যেতে পারলাম না। আমি যেতে পারলাম না, আমি কি তোমার নয়? আমি না পারলাম তো তুমি তো আমাকে টেনে নিয়ে দিতে পারবে, কেন তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ? এই অনুরাগে কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ দেখছেন গোপী এই তো আমি আছি। হৃদয়ের মধ্যে দেখছেন ধ্যান প্রাপ্ত অচ্যুত মাভৈ গোপী, ভয় নেই, গোবিন্দ এসে দাঁড়িয়েছে। তো হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবল্লভ গোবিন্দকে পাওয়ার জন্য সে গোপী অন্তঃকরণে যে একটা প্রেমানন্দ উদ্ভব হলো, তাতে তার যত পুণ্যকর্ম কৃষ্ণ প্রাপ্তির বাধা স্বরূপ যত সৎকর্ম বা পুণ্য কর্মবন্ধন ছিল খণ্ডন হয়ে গেল। খণ্ডন হওয়াতে হল কি, তারা সব ধ্যানে কৃষ্ণ ভাবিল হৃদয়ে, মুক্তি পদ পাইল দেহ ছাড়ি গুণময়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহটা ত্যাগ হল। কি ত্যাগ হল? এখানে গুণময় দেহ। তমেব পরমাত্মনম যার বুদ্ধামি সঙ্গতা জহুর গুণমান দেহং সত্য প্রক্ষেণ বন্ধন। ওই যে মূল শ্লোকে উদ্ধব একটা কথা বলেছেন না, যে কৃষ্ণাত্মং পরম পুরুষম। তোমরা বিচার করোনি, কিন্তু এমন একজনকে ভালোবেসে ফেলেছ যে তিনি হচ্ছেন সর্বারাধ্য শিরোমণি।
কিন্তু ওই তত্ত্ব তারা জানে না। তাদের গোবিন্দের প্রতি তাদের কি সম্বন্ধ ছিল? জাল বুদ্ধি, উপপতি ভাব। আমরা অবৈধভাবে ভালোবাসছি, এই ভালোবাসাটাকে ত্যাগ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবৈধভাবে তাকে ভালোবাসি বুদ্ধিটা যতই থাকুক, ওটাই যেহেতু তিনি কৃষ্ণ, সেই জন্য কি হলো, তার সর্বকর্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে গেল। গুণময় দেহ ত্যাগ করল, ত্যাগ করে শুদ্ধ দেহ নিয়ে তখন গোবিন্দের কাছে। সকল গোপীর আগে ধায় সেই রামা, গোবিন্দ দাসীতে বলে কি দেব উপমা। চলে গেল। উদ্ধব জানেন এই সমস্ত, তাই দৃষ্টান্ত দিয়ে গোপীগণকে বলছেন, গোপীগণ এইভাবে দেহ ত্যাগ করে কেউ গোবিন্দকে পায়, গোবিন্দের সেবা করতে পারে। দেহ ত্যাগ করলেন কেন এরা? দেহ ত্যাগের দুটো দৃষ্টান্ত আছে। একটা হচ্ছে এরা সাধন সিদ্ধা গোপী, এরা নিত্য সিদ্ধা গোপী নয়, এবং এরা হচ্ছে যৌথিকী, অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যবাসী ৩,৫০০ মুনিগণ গোপী ভাবে গোবিন্দকে ভজন করবার জন্য তারা তপস্যা করেছিলেন। তো তাদেরকে যোগমায়া দেবী গোপীগর্ভে নিয়ে এসে জন্ম দিলেন। তো যখন গোপীগর্ভে জন্ম দিলেন, তখন কোন কোন গোপী পরিপূর্ণতম ভাবে কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়েছিল না, একটু একটু ছিল, কিন্তু গোষ্ঠীগত ভাবে আনবার সময় তারা ওইরকম কিছু চলে এসেছে। এইবার তারা নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের সঙ্গ প্রভাবে পূর্ব রাগবতী হয়েছে, কৃষ্ণের সঙ্গে সমুদ্র স্থাপন হয়েছে, কিন্তু দৈহিক মিলন তাদের ঘটে নাই। আর কৃষ্ণের সঙ্গে গোপিকাগণের প্রথম দৈহিক মিলন ঘটল মহারাশি, তার আগে হয়নি। আর পরে রাসের মিলনের পরে তখন অন্যান্য লীলাতে গোপীর সঙ্গে গোপীনাথের দেহ মিলন হতে শুরু হয়েছে। এইবার ওই সমস্ত গোপিকা গণের মধ্যে কিছু গুণময় সত্তা ছিলই, তার জন্য ওই দেহ নিয়ে এরা রাসে যেতে পারলে না। তার জন্য তখন ওই দেহটাকে রেখে দিতে হবে, রেখে দিয়ে এইবার উপযুক্ত দেহ নিয়ে তারা চলে গেল। উদ্ধব বলছেন, যার হবে কইল গোপী গোবিন্দ ধ্যানে, তবু মুক্তি পদ পাইল বিধি তত্ত্ব জ্ঞানে। বস্তুর শক্তি বুদ্ধি অপেক্ষা না করে, অজ্ঞানে অমৃত খাইয়া কে নয় অমরে। যদি মা বলিবে কর্মবন্ধ নাই যায়, মুকুতি লোভিল গোপী কেমন পায়। না কহিল অদ্ভুত কথা, শোনো সাবহিতে গোপীগণের কর্মবন্ধন খণ্ডিল যে মতে। প্রণয় অনাগত তুলল বিরহ সন্তাপে, দুঃখ ভোগ জুটিল জনম কোটি পাপে। আর ধ্যান যোগে পাইল গোপী গোবিন্দ সংযোগ, সেই সুখে হইল সর্বপূর্ণ কর্মভোগ। পাপ পূর্ণ কর্মবন্ধ তুলে সেই ক্ষণে ধ্যান মতে মুক্তি রহিল গোপিকা। এটি হচ্ছে মানে দেহের মধ্যে গুণময় থাকার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ আমি সৌভাগ্য লাভ হবে না, কিন্তু গোপীদের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। তখন মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করছেন, গুরুদেব তাহলে গোপীরা দেহত্যাগ ত্যাগ করলো, পুরী গোবিন্দকে পেল, তা আমরাও যদি গোবিন্দকে পাওয়ার জন্য দেহ ত্যাগ করি তাহলে পাবো না? অনেকে দেখছি ভজন সাধন করতে গিয়ে মনের বাধা, শরীরের বাধা, সংসারের বাধা, কর্মফলের বাধা, তা গোপীরা দেহটা ত্যাগ করে চলে গেল গোবিন্দের কাছে। আমিও যদি গোবিন্দ গোবিন্দ বলতে বলতে ওই লালসা নিয়ে দেহ ত্যাগ করে যাই,
তাহলে আমি কি সিদ্ধি লাভ করব? এই প্রশ্ন করছে। সুখমণি বলছেন, না না মহারাজ, এটা জীবের দৃষ্টান্তে আসবে না, এটা গোপীদেরই একমাত্র ব্যাপার। এবং ব্যাখ্যাকারও তাই বলছে, কেন দৃষ্টান্ত আছে মহাপ্রভুর অবতারে। মহাপ্রভুর অবতারে সনাতন গোস্বামী পাদকে যখন মহাপ্রভু আদেশ করলেন, তুমি বৃন্দাবনেই থাকো, গ্রন্থ প্রণয়ন এবং লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে তোমার কাজ। তারপরে সনাতন গোস্বামীর ইচ্ছা হলো মহাপ্রভু সঙ্গ করবার জন্য, তখন শুধু বৃন্দাবন থেকে ঝাড়িখণ্ডে পথে আইলা একলা চলিয়া কবু প্রবাস কবু চর্পণ করিয়া ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হইতে গাদ্রে কন্ডু হইল, রসা পরে খাজুয়া হইল। দূষিত জল পান করতে করতে শরীরে একেবারে চর্মরোগ হয়ে গেল, ভয়ঙ্কর চর্মরোগ। সারা শরীর নির্ভীর হইল পদে করেন বিচার, নিচু জাতি দেহ মন অত্যন্ত অসার। জগন্নাথে গেলে তাহার দর্শন না পাইব, মহাপ্রভু দর্শন সদা করিতে নারী। আস্তে আস্তে যখন সারা শরীরে তার ভয়ঙ্কর চর্মরোগ হয়ে গেল, টস করে রস ছুঁয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ, তখন মনের মধ্যে একটা নির্বিদ অবস্থা এসে গেল। এই শরীরটা নিয়ে আমি একে তো মুসলমানের চাকরি করেছি, মুসলমানের স্পর্শ হয়েছে, এই জন্য আমার শরীরের শুদ্ধতা নেই। তারপরে আমি জগন্নাথের সামনে যেতে পারবো না, স্পর্শ করতে পারবো না, আর মহাপ্রভু নাকি জগন্নাথ মন্দিরের কাছাকাছি থাকবে, সেখানেও আমি যেতে পারবো না। মন্দির নির্বাচন জগন্নাথের সেবকদের কার্য তার স্পর্শ হইলে মন হইবে অপরাধী। তাতে দেহ যদি ভালো স্থানে দিয়ে দুঃখ শান্তি হয়, তার সদ্গতি পাই। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করলেন, এই দেহটার দ্বারা আমার আর ভজন সাধন হবে না, সিদ্ধি লাভ হবে না, দেহটা যে একদিন নষ্ট হবেই। তো তার আগে এই অযোগ্য দেহটাকে বয়ে বয়ে নিয়ে আমি আর কতদিন কষ্ট ভোগ করবো, ভজনের ক্রম আর পূর্ণ করতে পারবো না, আমার এই দেহটাকে আমি ত্যাগ করব। দেহ যে ত্যাগ করবো, তাহলে একটা ভালোভাবে করতে হবে। তাহলে কি ভালোভাবে দেহ ত্যাগ করবো না, জগন্নাথ রথযাত্রার হইবেন বাহির, তাঁর রথ চাকায় এই ছাড়িব শরীর। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করলে দেহটা ত্যাগ করবো, ভজনে অযোগ্য হয়ে গেল, কি ভালো করবো? যখন জগন্নাথ রথটা শুভযাত্রা করবে, আর অমনি গিয়ে রথের তলায় আমি গিয়ে শুয়ে পড়বো, রথচক্র আমার উপর দিয়ে যাবে, আমার প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যাবে। তা মহাপ্রভুর আগে আর দেখি জগন্নাথ রথে দেহ ছাড়িব, এই পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ তিনটি স্বীকৃতি দেখলেন, যে জগন্নাথকে দর্শন করব, মরার আগে যদি জগন্নাথকে দর্শন করি তাহলে সদ্গতি পাবো। তার সঙ্গে মহাপ্রভু সেখানে নৃত্য করবেন, মহাপ্রভু দর্শন পাব। মরার আগে মহাপ্রভু দর্শনে দ্বারা আমি স্বীকৃতি পাব। তৃতীয় হচ্ছে জগন্নাথের রথের চাকায় আমি আত্মহত্যা করব, এটাও আমার একটা তৃতীয় স্বীকৃতি। এটাই মনে মনে তিনি স্থির করলেন, কারো কাছে বললেন না, মনের কথা মনেই রাখলেন। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি পুরীতে প্রবেশ করলেন। এই তো নিশ্চয় করে নীলাচলে আইলা, লোকে বুঝি হরিদাস স্থানে উত্তর নিলা।
তাহলে কোথায় আমি যাব? হরিদাসের কাছে কেন? হরিদাস মুসলমান জবন, আর আমিও জবন সেবী, কাজে আমি আমার স্বীকৃতি নাই, পবিত্রতা নেই। এসে উপস্থিত হয়েছে। একদিন আসি প্রভু তোমারে মিলিলাম, সনাতনে অচম্বিত করিতে লাগে। এইবার হরিদাস ঠাকুরের কাছে এলেন সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন হয়ে গেল। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করেন প্রত্যেক দিন একবার করে এসে, আর ওই খুজলি রস রক্ত পুঁজ মহাপ্রভুর গায়ে লেগে যায়, সহ্য হয় না। মহাপ্রভুকে বারণ করলেও মানে না। একদিন আচমকা মহাপ্রভু এসে বলছে, সনাতন, সনাতনকে তো হরিদাসকে বলেন না যে আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি, কিন্তু হঠাৎ মহাপ্রভু বলছেন, সনাতন, দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পাই। দেহ ত্যাগের দ্বারা কোনদিন কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। যদি দেহ ত্যাগ করেই কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তাহলে একটা কেন কোটি কোটি দেহ আমি এই মুহূর্তে ত্যাগ করতাম। দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে হরি। হ্যাঁ, যে দেহ দ্বারা ভজন হচ্ছে না, কাজে আমি দেহটা ত্যাগ করবো গঙ্গা যমুনা রাধে মধ্যে ডুবে, এটা হঠকারিতা, এটা মহাজন পরম্পরায় নয়। এই পথটা বেছে নেওয়া যাবে না কখনো। মহাপ্রভু সেই কথাই বলছেন যে দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে। সনাতন, তুমি তো মহাপণ্ডিত, এই তত্ত্বটা তুমি ভালো করে জানো। সাধ্য বস্তু সাধন কিন্তু পাওয়া যায় না। সাধ্য বস্তু আমাদের পর্যন্ত সেবা আর ভজনের দ্বারাই পেতে হবে, দেহ ত্যাগের দ্বারা পাওয়া যাবে না। দেহ ত্যাগাদি এইসব তম ধর্ম, তম রাজে ধর্মে কৃষ্ণের না পাইও চরণ। ভক্তি বিনা কৃষ্ণ প্রভু নহে প্রেমোদয়, আর প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হইতে। একটা পরম্পরা, ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, প্রেমকে পাওয়া যাবে। আর প্রেমই হচ্ছে ভগবানকে পাওয়ার একেবারে একটা অপরিহার্য উপাদান। প্রেমটা পেলে ভগবানকে ডাকতে হবে, ভগবান আপনি তার কাছে খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হবে। এই জন্য ভক্তির অনুশীলন, প্রেম প্রাপ্তি, আর তাতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি। তাই ভক্তি বিনা কৃষ্ণ প্রভু নহে প্রেমোদয়, আর প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হইতে নয়। ন সাধয়তি মাং যোগ ন সাংখ্যং ধর্মোদ্ধব, ন সাধ্যায় সমস্ত যত ভক্তির ব্রহ্মচিন্তা। এই জন্য দেহ ত্যাগাদি তম ধর্ম পাতক, কারণ সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চর্চা। তবে শোনো সনাতন, প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। এটা দেহ ত্যাগের একটা বাসনা জাগে, বিরহের উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে দেহ ত্যাগের বাসনা জাগে, কিন্তু কেউ দেহ ত্যাগ করে না। দৃষ্টান্তে নেই। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সে ওলা পারে মরিতে, গাঢ়ানোর আগে বিয়োগ না যায় স্বয়ং, তাতে অনুরাগী পাচ্ছে আপন মরণ। এই যে গোপীগণ যে কৃষ্ণ অনুরাগে দেহ ত্যাগ করেছেন, এটা গোপীদের ক্ষেত্রেই একমাত্র, এটা সাধক দশায় সাধকের জন্য নয়। এই সিদ্ধান্তটা এখানে বারবার বলা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে তো ভক্ত চায় যে আমি দেহ ত্যাগ করব, তার দৃষ্টান্ত ভাগবতে রয়েছে যে সঙ্গে পঙ্কজের রজস্তম্ভনম মহানন্দ পর্যন্ত মহাপতির্বাত্ম তম অপহত্যই যজ্ঞ যক্ষ ন লভ্য ভগবত প্রসাদম যজ্ঞাম শোন ব্রত কিষান শত জন্ম বিশ্বাস। চিঠি লিখছে রুক্মিণী দেবী, এক ব্রাহ্মণের হাতে পাঠালেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বারকা। চিঠির ভাষা কি? হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ,
মানসত্যি উমাপতির বাত্মতম অপহতই, তোমার পদরজ কণা স্বয়ং ব্রহ্মা এবং মহাদেব ইত্যাদি তারা বাঞ্ছা করেন, অভিলাষ করেন। সেই পদরজে যদি আমি না পাই, আমাকে যদি তুমি বঞ্চিত করো, তাহলে আমি দেহ ত্যাগ করব। শতবার আমি দেহ ত্যাগ করে তোমার পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যায় করি। কিন্তু রুক্মিণী কি দেহ ত্যাগ করেছিলেন? করেন নাই। ওটা অনুরাগে এরকম বক্তব্যটা এসে যায়। তাই সনাতন গোস্বামী পাত্রী মহাপ্রভু বললেন যে দেখো, দেহ ত্যাগ অপরাধ নয়, এটা অপরাধ, আত্মনাদ একটা অপরাধ আছে, স্বপ্নান আত্মহার। যে দেহ আত্মহত্যা করে তাকে আত্মঘাতী নরভোগ করতে হয়। এই জন্যই পরীক্ষিতের প্রশ্ন যে তাহলে গোপীগণের মতো যদি আমরা দেহ ত্যাগ করতে যাই, বলে না, আমাদের জন্য এটা নয়, এটা একমাত্র নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ, তাদের তত্ত্ব আছে, এই জন্যই তারা সেটা ত্যাগ করেছিলেন। তার পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে। এইভাবে উদ্ধব বলছেন যে গোপীগণ, এই যে মুক্তির দৃষ্টান্ত, তোমরা পুত্রকে ত্যাগ করলে। গোপীরা কোন গোপীরা পুত্রকে ত্যাগ করেছিল? না, নিত্যসিদ্ধা গোপীদের কোন পুত্র ছিল? এর সাধারণ সিদ্ধান্ত, এরা এদের মধ্যে কিছু গুণময়ত্ব ছিল বলে এরা স্বামী কর্তৃক সম্ভুক্তা হয়ে গর্ভবতী হয়েছিল। যার জন্য স্বামী কর্তৃক সম্ভুক্তা হওয়ার জন্যই ওই দেহে তারা হ্রাস পেত, যার জন্য দেহটা ত্যাগ করতে হয়েছিল। বলে তবেই তারা শুদ্ধ দেহে গিয়ে গোবিন্দের প্রাপ্ত হয়েছিল। এই জন্যই দেহ স্বজন আদি ত্যাগ করে যে তোমরা গোবিন্দের ভজন করলে, এই প্রেম ভক্তির দৃষ্টান্ত জগতে বিরল, জগতে বিরল। এর পরবর্তীতে আবার উদ্ধব কি বললেন? মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ করতে পারি। এখনকার মতো ভাগবতী পথ এখানেই বিশ্রাম করছে। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, গৌর হরি বল। রাধে।